उत्कलमल टीवी प्रायोजित स्वस्ति डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार 10म संस्करण को आपण मानक स्वागत करुचे। आज सभार सभापति महेंद्र कुमार पट्टनायक, आज वरेण्य आलोचक प्रोफेसर आदिकंद साहू भुवनेश्वर, आज वरेण्य निमंत्रित यशस्वी कवि देवदास छोटराय कटक, अपर्णा महांती केन्द्रापड़ा, दीप्तिमयी महांती राउरकेला, राजेंद्र बेहेरा तालचेर, स्वरूप महापात्र राउरकेला, भाग्यलिपि मल्ल भुवनेश्वर, सुशांत कुमार पाणी राउरकेला एवं आजिर गाल्पिका रीताराणी महापात्र राउरकेला, समस्त लेखक लेखिका एवं ए कार्यक्रम को देखुथिबा अगणित श्रोता मंडली को मु स्वागत जनाऊँगी, अभिनंदन जनाऊँगी। बंधुगण, मिथुनरत क्रौंच पक्षी मध्य व्याधर शराघात क्रौंच निहत होगा परे क्रौंची अति करुण भाव तीक्ष्ण स्वर रे क्रंदन कला। यह देखि सहृदय वाल्मीकि वेदनार्थ हो उठिले। तांको कंठरु स्वतः निर्गत है एक अनवद्य कविता। मा निषाद प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समा जत्क्रौंच मिथुना देकम मधित काम मोहितम। एवं कहा जाए यह हूँ आद्य छंदर प्रथम गीति कविता। तेणु स्वतस्फूर्त हृदयर आवेग को जे भाषारे प्रकाश करदेले कविता भूमिष्ठ हेब ता नुहे। से भाषा रूप से भावकल्प छंद स्पंदन रे स्पंदित हेले गीति कविता प्राण प्रतिष्ठा पाइब। जेमितिक जमुना कूल कदम्ब मूल कृष्ण प्रेम रे अधीरा राधा बंशीर स्वनरे झंकृत प्रेमावेग जुगे जुगे कबीर कवितार शब्द को रससिक्त करिछि। से केदार गौरी हो बा रोमियो जूलिएट, नदी आरपारी कनक गोरी हो अबा छम छम वर्षा स्नाता कादम्बिनी, सबु काल रे कबीर मन को चहलाई दिए, ता हृदय को भेदी जाए। समुद्र तरंग उच्छ्वास, राजहंसर पदपाद, मयूरीर चांचल्य भितरे कवि अधीर विभोर हुए। तेणु स्वतः फुटी थाए प्रेमील मनरे कदम्बर फूल। से कदम्बर राशि राशि पाखुड़ा झरी पड़े कबीर कलम मनरु अभिसारिणी प्रेमर अगणित आवेग रूपरे। ताही तो आत्मभाव सम्मिलित गीति कविता आ सांगीतिकता ही आधुनिक गीति कविता को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करि आसिछि। कवितार सौंदर्य और प्रेमानुभव पाठकों को श्रोता मंडली को विशेष भाव में आमोदित करिଥାଏ। तेणु से भली एक आवेग को नहीं आजिर ये सभा गतिमुखर हेब। बंधुगण, ए कार्यक्रम को आगे नेवाई आमर साहित्य संपादिका अंगुरबाला परिडा को निवेदन करुछि। आपण माने कार्यक्रम देखि आमको यथेष्ट प्रोत्साहन देइथिबारु आपण मानकु अशेष धन्यवाद जणाई मोर वक्तव्य शेष करुछि। नमस्कार। बहुत सौभाग्यर कथा, स्वस्ति साहित्य संसदर ए डिजिटल साहित्य कार्यक्रम प्रस्तुति चली बेले एबे खबर पाइलु आम सभारे अतिथि कवि भाव में योगदान करिथिबा वरेण्य कवि देवदास छोटराय 2016 मसीहा निमंते रमा को मारिबार 5टी उपाय गल्प पुस्तक पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति। तेणु आम अनुष्ठान तरफरु कवि और गाल्पिक देवदास छोटराय महोदय को भव्य संबर्धना ज्ञापन करुछु। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार 10म एपिसोड सह आपणक सामनारे स्वस्तिर साहित्य संपादिका मो अंगुरबाला परिडा। विज्ञान द्वारा अस्तित्वर वस्तु सादृश्य को विश्लेषित करा जाई पारे, संवेदना को स्पर्श करी हुए नहीं।
संवेदना को स्पर्श करे साहित्य। साहित्य भाव और भाषार बहु धारा उपधारा दे विभिन्न कालखंड को थाक थाक कर साइती रखे स्मृति रे आ प्रतिनिधित्व करे समयर। समकालीन ओडिया साहित्यर जड़े निष्ठापर समालोचक, तुलनात्मक साहित्यर निपुण गवेषक, गद्य गौरव, पद्य गौरव आ भाव गौरव को भाषार भास्कर्य जो कला निपुणतार गांभीर्य प्रदान करिसंती से आउ केही नुहंती स्थितिवादी दर्शनर प्रवक्ता प्रोफेसर आदिकंद साहू। प्रेम एक अनंत विरहर जंत्रणा जहा दार्शनिक किर्केगार्ड कहि जाइचंती। किर्केगार्ड दर्शनर गभीर अनुचिंतक, प्रेम और सौंदर्य बोधर ऋषि कवि प्रोफेसर आदिकंद साहू ठारू आसंतु सुनिबा साहित्य रे प्रेम और सौंदर्य बोधर गोटे सृजन उपस्थापना। प्रोफेसर आदिकंद साहू। मु जो विषय आलोचना करने चाहूँगी सेटा हूँ समग्र पृथ्वीर गोटे यूनिवर्सल टॉपिक, गोटे विश्व मानर विषय से समस्त जार जीवन अच्छे तार जीवन परिधि भितर प्रेमर अनुभव, प्रेमर रोमांच निश्चित भाव अच्छे। कि जड़े धर्मजाजक हुए तो कह ना प्रेम कौन ये तो नरकपुर कथा, कि कथा एत असत्य सत्य मान ना प्रेमटा सबू जीवन अच्छे एवं ये सारा पृथ्वी में गोटे विद्या अभिवृद्धि घटी हूँ एस्थेटिक्स। ताकू आम नंदन तत्व व सौंदर्य तत्व बोली कहबा। से कहले सौंदर्यानुभूति जो ठीक ता पाखापाखे हूँ प्रेमानुभूति। सौंदर्यानुभूति को प्रेमानुभूति, प्रेमानुभूति को सौंदर्यानुभूति छाड़ी रही ना। कारण सौंदर्यानुभूति जहाँ प्राण रे निबिड़ हुए से प्राणटी गोटे विगलित प्राण परिणत हुए। प्राणर विगलन नहेले गोटे प्रेमर उदय सतर ना। से मु कहे ऋषितुल्य साधु प्रकृति व्यक्ति ही प्रेम अनुभव को बढ़ाई पारती। मु सब कथा कहला बेले एबे केते वर्ष है किर्केगार्ड कथा कहे, कारण से बलिदान कर जीवन को बाजी लगे प्रेमर अनुभूति को मनुष्य जाति को कहवाई। से घोषणा कर डायरी रे जे मु ईश्वर अनुप्रेरित ही पृथ्वी को आसी पुस्तक बा ग्रंथ रचना करी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबू मनुष्य जाति को प्रेम एवं आवेगर दर्शन कहवाई। तेणु प्रेम गोटे अस्वर्गीय विषय नुहे, असुंदर विषय नुहे, भारी स्वर्गीय, भारी सुंदर। ताकू सौंदर्य तत्व सहित जोड़ी से चमत्कार एस्थेटिक पुस्तक रचना कर आम कहूँ आधुनिक सौंदर्य तत्व बा मॉडर्न एस्थेटिक्स, जो निजे लेखक, पाठक, दर्शक, श्रोता समस्ते अभिभूत हमें व्यक्तिगत भाव से किर्केगार्ड पृथ्वी को डाकी हाकी कहते प्रेम के बही पढ़ी शिक्षा करा जाए ना। सौंदर्य विषय गभीर अनुभूति के शास्त्र अध्ययन करी को शिक्षक ठारू शिक्षा करा जाए ना। तार गोटे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यहीटा बोधे किर्केगार्ड सारा पृथ्वी को दर्शन जगत को गोटे बड़ दान जे आमर इंद्रियानुभूति हूँ आमर प्रकृत सुनिष्ठ अनुभव। इंद्रियानुभूति बाहर पृथ्वी ज्ञान जगत ना, ज्ञान ना। जोड़ा अनुभव केते पर्यंत करे ना कान नाक आखि जिते पर्यंत शुणे जिते पर्यंत सक्रिय हुए सहीटा हूँ तार निजर अनुभूति। ता बाहर से कल्पना कर कहे स्वर्ग कथा जो लिखिं से कौन सतरे अनुभव को लिखिं अनुभव कौन स्वर्ग पाखे पहुँची देवता पाखे पहुँची ना। तार चतुर्पार्श्व हूँ तार जो इमिडिएट एनवायरनमेंट सेटा हूँ तार एस्थेटिक जगत। जहाँ गोटे छोट पक्षीर गीत शुणिकी सी हूँ तो आउरी केते कथा कल्पना करें गोटे मेटाफोरिक एक्सप्रेशन दे पारे। से सौंदर्य विषय आम अवबोधटा जिते व्यापक हम, विस्तीर्ण हम, मार्मिक हम, आम बोधे भावुँ आमर सृजनशील जो प्रक्रिया से भल हम, मार्जित हम, उत्तुंग हम। नहले आम गोटे खाली साधारण भाव में मीडियोक्री रहा गोटे हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी जो उच्चांग सृष्टि आमर जो प्राण दरकार
से प्राणटा हूँ गोटे विगलित प्राण जे विगलन केवल प्रेम घटे कारण प्रेम ठारू आउ अधिक शक्तिशाली प्रवणता मनुष्य प्राण में किसी ही ना ये कथा केते जन स्वीकार करती से विषय चर्चा करती जो किरकिगार्ड को प्रणाम करे ये तमाम जीवन से व्यय कर केवल यही कथा ये सत्य को घोषणा कर से कहले सत्य मध्य से गोटे सनिष्ठ सत्य हूँ आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव जे पर्यंत से उपलब्ध कर जहाँ सत्य सत्य सत्यटा परनिष्ठ ज्ञान नुहे सौंदर्य परनिष्ठ ज्ञान नुहे प्रेम परनिष्ठ ज्ञान नुहे आम ओडिशा रे सौंदर्य चर्चा एस्थेटिक डिस्कोर्सिव एनालिसिस प्राय तो प्रोफेसर माने किंबा समालोचक माने सेमती करना उल्लेखयोग्य भाव ये गोटे ज्ञान डिसिप्लिन ज्ञान ब्रेथ ऑफ नॉलेज जहाँ पृथ्वी विषय में प्रथम आरंभ कर गवेषणा चर्चा ग्रीक फिलोसोफर मैंने एपरिक न्यूडिटी जो रही सेटा गोटे एस्थेटिक विषय कारण सौंदर्यटा निराभरण जमी प्रकृति प्रकृत प्रत्येक विषय ताकू कहीं आवरण युक्त करे कृत्रिम से कथाटा प्रति जार एप्रिसिएसन भावी गोटे लोक सब नेगेटिव माइंड छाड़ी पॉजिटिव माइंड हवा बाट हूँ सौंदर्यानुभूति प्राणयोग्य हवा प्रेम को प्रेम गोटे तल्लीनता आनी दिए गोटे निबिड़ तल्लीनता आनी दिए से असाध प्रकृति हुए ना भावी ये चलचित्र ये जो उपन्यास कि आउ कथा जो हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट ना विगलन आखिर लोह बाहर प्राण प्रकम्पित हम स्पंदित हम ये उच्चमान जो साहित्य उच्चमान जो कला उच्चमान जो आम सत्य करा गले ग्रीक जाति समतुल गोटे साहित्य गोटे लिटरेरी कल्चर गोटे साहित्य संस्कृति भावुची ये जो सौंदर्य तत्व कहले केते सनिष्ठ अनुभव किरकिगार्ड से गोटे झील भल पाचे बालिका से कहले बालिकाटी हूँ ईश्वरीय प्रेम ही ईश्वरीय कारण कहीं ईश्वर को कभी देखी ना ईश्वर को साक्षात करना जदि ईश्वर प्रेम करुणा कोमलता किसी थाए जड़े पुरुष प्राण नारी जरिया ट्रुबाडोर माने सुफी माने अलुआर माने हमर वैष्णव माने समस्ते राधा लविंग ऑब्जेक्ट गोटे ब्यूटी ऑब्जेक्ट सारा चंडीदास विद्यापति जयदेव समस्ते जो राधा कथा कहते ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଲଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ବ୍ୟୁଟି ଅବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଯେ ଲଭିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ବ୍ୟୁଟି ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଅସଫଳ ଜୀବନ ଗଧ ବିଷୟରେ ଖାଇକି ଶରୀର ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ ମଣିଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅସଫଳ ଏଇ କଥା ସତକଣ କହିଲେ ଜିତନ୍ତି ଯେ ଭଳି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ତୀର୍ଥ କରି ଯାଉନାହିଁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁନାହିଁ से दिधाड़ी पढ़ुची संजय हरि रातिर जो समय भावे यहीटा हूँ यही उत्तीर्ण बयस मोर प्रार्थना सदृश उपासना सदृश विषय सौंदर्य विषय प्रेम विषय ये जो रेजिना उल्सन ताको से विवाह करदेले निजे अविवाहित रहिले जीवन को बाजी लगेले कला मनीष हेले विप्रलम्भ अनंत विरहर जातना जे सही पारे नहीं सहवाई जार प्राण प्रस्तुत नुहे सत्तर से रोमांचकर प्रेमानुभूति पाइपे ना आम तो ये जो नारी पुरुष भाव में गोटे साधारण इतर जानतव मिलन मिलन देह शरीर सर्वस्व से गोटे उच्चतर मानसिकता उत्तीर्ण हो पारे ना किरकिगार्ड कहले जे मु मोर आखिर लुह से जीशुकृष्ण आगे जीशुकृष्ण को जोड़ हस्त प्रार्थना करते कुशविद्ध जीशु आगे रेजिना बसी था से
ତା ପଛପଟେ ବସିକି ରେଜିନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ନାଁରେ। ସେ ଦାବି କଲେ ଯଦି ନିଜେ ଯୀଶୁ ଉପଗତ ହେବେ ତ ମୋତେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସଚ୍ଚା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳିକା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କେତେ ବିଗଳିତ କରିପାରିଛି। ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ବିଗଳିତ କରିପାରେନି ସେ ଢେର ଘର କରୁ, ସେ ଢେର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରୁ, ସିଏ ଧନୀ ହେବ ସିନା, ଧନୀ ସଦାଗର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତର ଯେଉଁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ନାହିଁ, ଆମୁଖତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତା ପୂର୍ଣ୍ଣତ ହେବ ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆମୁଖତା ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ତମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା, ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆବେଗ ଗଜଲ ଭରା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଏ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଓ ଭାବର ସମ୍ଭାରରେ ଲୁତ୍ଫୁତ ସଙ୍ଗୀତ, ଏହାର ଗୀତିକାର କବି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ସହସ୍ରାଧିକ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ଗୀତ ଆଉ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଏକକ ବାଦଶାହ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଏ ଯାବତ୍ ଲାଲ ମାଛଟିଏ ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ହୃଦ ଆକ୍ୱେରିୟମରେ ପହଁରୁଥିବା କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଉପନ୍ୟାସିକ, ଗୀତିକାର ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ କବିତାର ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ଫୁଲ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ରମାକୁ ମାରିବାର 5ଟି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗଳ୍ପରେ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଭୋଗନ୍ତି, ଅଥଚ କହି ବୁଲନ୍ତି ଦେଖିଛି ଦେଖିନି। ମଲ୍ଲିକାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଦେହ ଦେଖି ଅବଶୋଷରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜ ଛାତି ପକେଟରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରେମ ଚିଠି। ଖାଲି ଯାହା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମିକାର ନାଁ ଓ ଠିକଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୀତି କବିତା ଆସରରେ ସେହି ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା। ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା। ଯେତେ ଦୂରେ ଥାଅ ସେତେ ଲୋଭନୀୟ ଦିଶୁଥାଅ ତୁମେ ପ୍ରିୟତମା। ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅସୀମ କ୍ଷୁଧା ମୋ ଦିଏ ନା ଟିକିଏ ବୋଲି କ୍ଷମା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ନିରୁପାୟ ସକାଳର ଖରା, ତୁମେ କଅଁଳ କାକର ଟୋପା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ନିରୁପାୟ ସକାଳର ଖରା, ତୁମେ କଅଁଳ କାକର ଟୋପା। ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ରକ୍ତ ପଖଳା ପରିଣାମ କରିଛି ହୁଏତ ସେ ଲାଗି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଅନ୍ତିମ। ମୁଁ ତ ଅଥୟ ଅତଳ ଅଧୀର ସାଗର, ତୁମେ ପିପାସୀ ନଦୀର ଶାଖା। ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା। ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଗୀତିକାର ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତାର ଇଏ ସାଙ୍ଗୀତିକ ରୂପ ଉପସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ପାଣି। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା। ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା। ମୁଁ ତ
ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ଯେତେ ଦୂରେ ଥାଅ ସେତେ ଲୋଭନୀୟ ଦିଶୁଥାଅ ପ୍ରିୟତମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅସୀମ କ୍ଷୁଧାମ ଦିଏ ନା ଟିକିଏ କ୍ଷମା ମୁଁ ତ ବଡ଼ ନିରୁପାୟ ସକାଳର ଖରା ତୁମେ କଣ କାକର ଟୋପା ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ରକ୍ତ ପଖଳା ପରିଣାମ କରିଛି ହୁଏତ ସେ ଲାଗି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁଁ ତ ଅଥୟ ଅଧୀର ସାଗର ତୁମେ ପିପାସୀ ନଦୀର ଶାଖା ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଲଳିତପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରସପ୍ଲୁତ ଭାବର କୋଲାଜ ଗାୟନ ବାଦନ ଓ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମର ଫ୍ୟୁଜନ ଗୀତି କବିତା ନାରୀର ପ୍ରେମ ଓ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯାହାଙ୍କ କବିତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏତେ ତୀବ୍ର ସେ ପ୍ରେମରେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତାର ନିଃଶବ୍ଦରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଝର୍କାଟିଏ ତ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି କମଳିନୀ ହୋଇ ଗାଇଥାନ୍ତି ଯୋଗିନୀ ଗୀତ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ ସମୟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ନାରୀଶ୍ୱର ଦେହ ଓ ଦ୍ରୋହର ଦ୍ରବଣରେ ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁନାପରି ଚକଚକ୍ ପ୍ରେମକୁ ବାଢି ଦିଅନ୍ତି କବିତାରେ ଗୀତରେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତମା ନାରୀ ଡକ୍ଟର ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ଉଆସର ରାଣୀ ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ଝର ଝର ମେଘ ବାହାରେ ଭିତରେ ଝର ଝର ଆଖି ପାଣି ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ଝର ଝର ମେଘ ବାହାରେ ଭିତରେ ଝର ଝର ଆଖି ପାଣି ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ଏ ପାଣିରେ କେତେ ଗାର କେତେ ଧାର ଏ ପାଣିରେ କେତେ ଗାର କେତେ ଧାର କିଏ ତା ପାରିଛି ଜାଣି ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ କିଏ ଭସେଇଲା
କାଗଜ ନୌକା କିଏ ବାହିଲା ବୋଇତ କିଏ ବସେଇଲା କାଗଜ ନୌକା କିଏ ବାହିଲା ବୋଇତ କିଏ ଥଳକୂଳ ହରାଇ ବୁଡ଼ିଲା ଖୋଜିବାକୁ ମନମିତ କିଏ ସାଉଁଟିଲା ଶାମୁକା କିଏ ବା କିଏ ସାଉଁଟିଲା ଶାମୁକା କିଏ ବା ନିଜ ଶବ ନେଲା ଛାଣି ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ଅଞ୍ଜଳିରେ କଳସୀରେ କେବେ ବା ସରିତରେ ସାଗରରେ ଅଞ୍ଜଳିରେ କଳସୀରେ କେବେ ବା ସରିତରେ ସାଗରରେ ଭରାନୀରେ ମୋର ଅଭିଷେକ ହୁଏ କେତେ ମୋତେ ବାରେ ବାରେ ମୁକୁଟଟି ଥାଳ ପରି ଦିଶୁଥାଏ ମୁକୁଟଟି ଥାଳ ପରି ଦିଶୁଥାଏ ରାଣୀ ଚିର ଭିକାରୁଣୀ ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ମୁକୁଟମଣିରେ ସବୁରି ଶରଧା କିଏ ସାଇତିବ ପାଣି ମୁକୁଟମଣିରେ ସବୁରି ଶରଧା କିଏ ସାଇତିବ ପାଣି ଶୋଷ ସରିଗଲେ ପାଣିର ଏ ରାଜଧାନୀ ପାଲଟେ ମଶାଣି ଶୋଷ ସରିଗଲେ ପାଣିର ଏ ରାଜଧାନୀ ପାଲଟେ ମଶାଣି କୁହତ କାହିଁକି ପାଣି ସୁଅରେ କୁହତ କାହିଁକି ପାଣି ସୁଅରେ ମୋ ଲାଗିବ ହେ ଉଜାଡ଼ି ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ଏ ପାଣିରେ କେତେ ଗାର କେତେ ଧାର କିଏ ତା ପାରିଛି ଜାଣି ଭିତର ବାହାର ଏକାକାର ମୁଁ ଯେ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ମୁଁ ପାଣି ଉଆସର ରାଣୀ ନମସ୍କାର। ଖାଲି ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅଜଣା ରାସ୍ତା ଅଚିହ୍ନା ବାଟୋଇ ଅବା ଜମା ଜାଣିନଥିବା ତାରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭାବଗତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ମାଟିଠୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି କବିତାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଛିଟା। ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏତେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଯେ ଶବ୍ଦର ସରଳତାରେ ସେ ସହଜ କରିଦିଅନ୍ତି କବିତା। ଆଉ ଗୀତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ବରଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା। ଆମ ସହରର ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ କବି ସ୍ୱରୂପ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଏକ ଗୀତି କବିତା ଟୋପାଏ ରକତ। ଟୋପାଏ ରକତ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କେଉଁଠି ଯେତିଲା ରହି ଶୀତ କାକର ଖରା ଜଳ ଧାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଏ ଟୋପାଏ ରକତ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କେଉଁଠି ଯେତିଲା ରହି ଶୀତ କାକର ଖରା ଜଳ ଧାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ
मुझे एमिति जाए गछरू झरे पतर आकाशु शिशिर धार फुलरू पाखुड़ा झरे सेमिति सपन मोर गछरू झरे पतर आकाशु शिशिर धार फुलरू पाखुड़ा झरे सेमिति सपन मोर झरिबार जेते गीत मने मो जाइछि रही टिकिए सपन स्मृति सागर रे केउठी जे थिला रही किछि जानी पारु नाही केबे तो निरोला राती केबे तो शीत पाहांती उदास गोधूली केबे बहुछि केबे चोईती केबे तो निरोला राती केबे तो शीत पाहांती उदास गोधूली केबे बहुछि केबे चोईती एका एका चली थाए काहाकू किछि न कही गोटिए तारका दूर आकाशरे केउठी जे अछि रही किछि जानी पारु नाही टोपाएर कत शिरा प्रशिरा रे केउठी जे थिला रही शीत काकर खरा जल धार किछि जानी पारु नाही मुझे एमिति जाए मुझे एमिति जाए मुझे एमिति जाए ଭଲ ପାଇବାଟା ସହଜ ନୁହଁ କଠିନ ତାହାର ରୀତି ଭଲ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବା ସତେ କି ପଦୁଟିଏ ମିଠା ଗୀତି ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ଠକି ଦେଇ ସିନା ଆନନ୍ଦେ ପାରିଲ ରହି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ କବିଟିଏ ଗଲି ହୋଇ ପ୍ରେମର ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଓଃ ହୋଇ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଥିବା ବହୁ ଗୀତର ଗୀତିକାର ଆଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଳଚେରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏମିତିରେ ଦୁଃଖ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ଇଏ ପୁଣି କେମିତିକା ଦୁଃଖ କଲମ ଓ କାଗଜରେ କବିତା ଲେଖୁଛି କବିତାରେ ପ୍ରୀତି ଅନୁଲେଖ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା। नमस्कार मु राजेन्द्र बेहेरा मो निज रचनार गोटे गीति कविता आज गायकी शुणाऊँ। एमितिरे दुख उड़ा तो नथिला काहिकी आउ मु मागी आनिली एमितिरे दुख उड़ा तो नथिला काहिकी आउ मु मागी आनिली भल पाइबा मो करमे नथिला जाणु जाणु काहि भल पाइली एमितिरे दुख उड़ा तो नथिला काहिकी आउ मु मागी आनिली भूली जीवा ठारू भल पाइबाटा
ଯେବେ ହେଲା ବେଶୀ ବେଶୀ ନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ପାରିଲି ନା ପାରିଲି ଟିକେ ହସି ଠିକଣା ନଥିବା ଲଫାପାଟିଏ ମୁଁ କିଏ ବା କାହିଁକି ପଢ଼ିବ ଖୋଲି ଏମିତିରେ ଦୁଃଖ ଉଡ଼ାତ ନଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ ମୁଁ ମାଗି ଆଣିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୀବନଟା ଖାଲି ଏନ୍ତୁଳିଶାଳରୁ ଶମଶାନ ଭୂଇଁ ଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝିବି ବୁଝି ନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଅଫେରା ନଈର ସ୍ରୋତ ଏ ଜୀବନ ବୁଝି ନ ବୁଝିବାର ଅବୁଝାପଣରେ ବହିଯାଏ କାହିଁ କେତେ କୁଆଡେ କେବେ କବିତା ହେଇ ତ କେବେ ଗୀତ ହେଇ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକତା ନିଶାରେ ଗୀତ ଆଉ କବିତା କଣ୍ଠରେ ମଧୁରତା କବି ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଅଫେରା ନଈର ଗୀତ। କବି ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ମୋର ଗୀତି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଫେରା ନଈ। ଅଫେରା ନଈ ରେ ଅଫେରା ନଈ ଅଫେରା ନଈ ରେ ଅଫେରା ନଈ ଧାଇଛୁ ଖାଲି ତୁ ଅସରା ବାଟରେ କଣ୍ଟକ ଶିଳା ବାଲି ପନ୍ତରାରେ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଇ ଅଫେରା ନଈ ରେ ଅଫେରା ନଈ ବୁକୁରେ ଜୁଆର ଭଟା ତୋର ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେମିତି ବୁକୁରେ ଜୁଆର ଭଟା ତୋର ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସେ ସେମିତି ତଥାପି ତୁ ହସୁଥାଉ କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଉ ମୁଁ ମନ ଖୋଲି ପଦେ ପାରେ ନା ଗାଇ ଅଫେରା ନଈ ରେ ଅଫେରା ନଈ ତୋ ଢେଉରେ ନା ସବୁ ଭାସେ ଯେମିତି ସମୟ ଭଉଁରୀରେ ମୁଁ ଘୁରେ ସେମିତି ତୋ ଢେଉରେ ନା ସବୁ ଭାସେ ଯେମିତି ସମୟ ଭଉଁରୀରେ ମୁଁ ଘୁରେ ସେମିତି ହାରିବା ଜିତିବା ପାଇଁ ତୁ ମନରେ ଡକା ନାହିଁ ମୁଁ ନୀତି ହାରିଥାଏ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଫେରା ନଈ ରେ ଅଫେରା ନଈ କେଉଁଠୁ ଜନମ ତୋର ଶେଷ ବା କାହିଁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଜାଡ଼ିବା ହିସାବ ନାହିଁ ତୁ ଯାଉ ବହି ବହି ସାଗରେ ଝୁସିବା ପାଇଁ ତୁ ଯାଉ ବହି ବହି ସାଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ମରିଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ
ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା, ଅନେକ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା। ଦୁଃଖ ପରି ବର୍ଷା ଛଳ ଛଳ, ଲୁହ ପରି ଅମାନିଆ। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କୁହୁଡ଼ିଆ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବୁଣେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେବେଳେ ବୁଣେ ନିଆଁ। ଏ ଋତୁରେ ଆକାଶ ମିଶିଯାଏ ମାଟିରେ। ଝରକା ବାଟେ ଦେଖେ ପବନ ଆଉ ପାଣିର ଲୁଚକାଳି। ନିରୀହ ମନଟିଏ ପରି ଧାରେ ବିଜୁଳି ପହଁରିଯାଏ ଦିଗ୍ବଳୟରେ। ଆଉ କବି ଗାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଗୀତେ। କବି ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ସ୍ୱର। କବିତା ବର୍ଷା ଗୀତେ। ভিজা ভিজায়ে বরষা রাতিরে মনে পড়ে তুম কথা, মনে পড়ে তুম কথা। অন্তরঙ্গ আম অনুভব আউ যেতে অন্য মনস্কতা, যেতে অন্য মনস্কতা। বরষা রাতির অলস ছাতিরে তুমি নীল গভীরতা। ভিজা ভিজায়ে বরষা রাতিরে মনে পড়ে তুম কথা, মনে পড়ে তুম কথা। এ বরষা দিয়ে কাহাকু নীলিমা, কাহাকু ভসেই দিয়ে, কাহাকু ভসেই দিয়ে। এ আকাশ পুଣି পৃথিবী সাথীরে কি রাগরে কথা হুয়ে, কি রাগরে কথা হুয়ে। কেতেবেলে বর্ষা অবুঝা কবিতা, কেবে দীর্ঘ নীরবতা। ভিজা ভিজায়ে বরষা রাতিরে মনে পড়ে তুম কথা, মনে পড়ে তুম কথা। কেবে সে দেখায় আশার আলুଅ, কেবে সে ভাঙ্গে হৃদয়, কেবে সে ভাঙ্গে হৃদয়। কেবে ভসেই নিয়ে সে হস কই ফুল, কেবে টুটায় জীবন মোহ, কেবে টুটায় জীবন মোহ। কেবে ভাঙ্গে পুଣି গর্ভিণী মেঘর যেতে মৌন আসর। বরষার ଯେଉଁ কবিতা শুণুছ, সে ସବୁ ତ ମୋର ଲୁହ, ସେ ସବୁ ତ ମୋର ଲୁହ। ଅୟୁତେ ସ୍ୱପ୍ନର ନିଦ ହଜାରାତି, କେମିତି ବିତିବ କୁହ, ହଁ କେମିତି ବିତିବ କୁହ। ବିଜୁଳି ଧାରରେ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଛି ତୁମରି ବତୁରା ଦେହ। ବିଜୁଳି ଧାରରେ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଛି ତୁମରି ବତୁରା ଦେହ। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କୁହୁଡ଼ିଆ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେବେଳେ ଜାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ। କେତେବେଳେ ବୁଣେ ନିଆଁର ଗଜଲ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ ମନ, ହଁ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ ମନ। ତୁମେ ନାହ ସାଥୀ ସରିପାରୁନାହିଁ ଅଧା ଲେଖା ମୋ କବିତା। ତୁମେ ନାହ ସାଥୀ ସରିପାରୁନାହିଁ ଅଧା ଲେଖା ମୋ କବିତା। ଭିଜା ଭିଜାଏ ବରଷା ରାତିରେ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା, ହଁ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆମ ଅନୁଭବ ଆଉ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା, ଯେତେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା। ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା, ହଁ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା। ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା, ହଁ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା। ଏ
ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଜୀବନରେ ବହୁ ସ୍ମୃତି ହଜିଗଲାଣି କାଲି ପରି ଅନ୍ଧାରରେ। ରଚନା ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ହବ ଆଈ କେମିତି କହୁଥିଲା ପକା ସପ ଶୁଣ ଗପ। ଆମେ ସପ ପରି ବସି ଯାଉଥିଲୁ ଆଈଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀଠୁ ରାଜାରାଣୀ ମାଲ୍ୟାଣୀ ଯାଏ କାହିଁ କେତେ ଅସରା ଅସରା କାହାଣୀ। ସେ ସବୁ ଏବେ ଅର୍ଥହୀନ। ସେଇ ଅର୍ଥହୀନ କାହାଣୀରେ ନୂଆ କିଛି ପୁଟ ଦେଇ ନୂଆ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆମ ସହରର ଗାଳ୍ପିକା ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗପ ମାଉସୀ। ନମସ୍କାର, ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଥମ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରୁଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଶୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବା କାମ ବେଶୀ। ସରକାରୀ କାମ ତାଠୁ ବେଶୀ। କାହାକୁ କେତେ ଜଗି ହେବ? ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାନସିକତାରେ ଥିବାବେଳେ ଖବରଟା ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ପ୍ରମୋଦ ମୋ ଆଗରେ। ତୁମର ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଓ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ସରୋଜକୁ କହିଦେଉଛି, ସେ ତା ଗାଡ଼ି ପଠାଇବ। ଭାବିଲି ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ। ତଥାପି ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆମର ଭଲ, କଥା ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଏତେ ବେଶୀ ଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ କେତେଥର କହିଛ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମନେ ହେବ ସେ ଯେମିତି ତୁମର ଅତି ଆପଣାର। କହିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଅତି ଆପଣାର ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ସତେ? ସେ ମୋ ପାଖରେ ଚେୟାରଟା ଟାଣି ଆଣି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ। ତୁମର ମନ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ବୋଧେ? ଆମ ବୁଲୁ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର 6 ମାସର। ମୁଁ ଥିଲି ଆମ ଘରେ। ବୁଲୁକୁ ମୋଟେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ସେଠିକା ଡାକ୍ତର ଫେଲ୍ ମାରିଲେଣି। ଗାଁରେ ଥିବା ସବୁ ସୁଯୋଗରୁ ମୁଁ ଆଶା ହରାଇ କଟକ ଆସିବାକୁ ଠିକ୍ କଲି। କେଉଁଠୁ ଥିଲା ମାଉସୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ତ ଖାଲି ମୋ ମାଉସୀ ନୁହେଁ, ମୋ ମାଆର, ଆମ ଗାଁର, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଛୋଟଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର। ରୋଗ ବେମାରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖରେ ଥାଏ ମାଉସୀ। ମୋ ପୁଅର ବିଛଣା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି ତାକୁ ଟେକି ନେଲା କୋଳକୁ। ହଁ, କ'ଣ ହୋଇছিল ତୋ ପୁଅକୁ? ତୁ ତାକୁ କଟକ ନେଇଯିବୁ? ୟାକୁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରିବ? ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ହସି ପକାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ମାଉସୀ ଡାକ୍ତର କବିରାଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀରେ, ଗୁଣି ବିଦ୍ୟାରେ। ସତେ ଅବା ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ ତା କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ତା କଥାରେ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଭାବୁଥିଲି। ଏଇ ବେଳରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଯାଇ କଦଳୀ ଗଛରୁ ମଞ୍ଜ କଦଳୀ ପତ୍ରଟିଏ କାଟି ଆଣିଲା। ପୁଅକୁ ସେଥିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମା, ୟାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କରିବି। ସେ ବରାବର କହେ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କଲେ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ମୋ ମା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ମୁଁ ତାକୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସିବି କି କାନ୍ଦିବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ଚରମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମୋତେ ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମା ମୋତେ ଆଖି ଠାରିଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ କିଛି କହନା। ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବ। ତା ବିଶ୍ୱାସ ତା ପାଖରେ ଥାଉ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପୁଅକୁ କଟକ ନେଇଗଲି। ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଓଷା ପାଳିଲା। ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ମାଉସୀକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ତା'ର ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ହେଲା ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଏ ଏବଂ ରୋଗ ବେମାରୀରେ ସେ ରାତିସାରା ଜଗେ ରୋଗୀକୁ। ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ଦେବଦୂତଟିଏ। ସେବା ତା'ର ପ୍ରଥମ କାମ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତା ପୁଅ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ପଥି ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବ, ନଚେତ୍ ଠାକୁର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ। ବିଚିତ୍ର ଜୀବଟାଏ। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଦିନଯାକ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ମାଉସୀ, ସେ ଖାଲି ହସି ଦିଏ, 2 ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଏ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିଲି। ଥରେ ସେ ଦିନଯାକ ଖାଇନଥିଲା। ରାତିରେ
ମା ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ତାକୁ 4-6 ପଟ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଚଟାପଟ ସେଥିରୁ ଅଧେ ଲୁଚେଇ ନେଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରୋଗୀଟିଏ ଥିଲା, ତାର କେହି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଇ ଆସି ବାକି ଅଧକ ନିଜେ ଖାଇଲା। ଗାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଚଟାପଟ ଆସି ବସିଲି। ଆମ ଗାଁଟା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ। ମାଉସୀର ସେଇଟା ଘର ନୁହେଁ, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲି ଗାଁ ଯାକ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଆଉ ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲା ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ମାତ୍ର 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ। ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ରହିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ରଖିବେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା କବି ଡକ୍ଟର ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତ ହେଲା ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ, ପ୍ରେମର ରୋମାଞ୍ଚ ସବୁ କାଳରେ ରହିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ବାହାରେ ତାର ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଅବବୋଧ ଯେତେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ସୃଜନଶୀଳତା ସେତେ ମାର୍ମିକ ଓ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହେବ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ମୋଟାମୋଟି ସାରାଂଶ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ହୋଇଛି, ତାର୍କିକ ହୋଇଛି, ଏହା ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା କବି ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡକ୍ଟର ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 6 ଜଣ କବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର କବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଏବଂ ଗୀତି କବିତାର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମାର୍ମିକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମ ସହରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଗାଳ୍ପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଗଳ୍ପ, ଯାହାକି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ହୋଇଛି। ଏ ମାଉସୀ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଉସୀ, ସାର୍ବଜନୀନ ମାଉସୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବହିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅକାତରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। କାହା ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ତା ପାଖରେ ବସି ତାର ନିରାମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାର ନିଦାନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦିଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗଳ୍ପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମାର୍ମିକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ଆଲୋଚକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆୟୋଜିତ 10ମ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରି
सहयोग करिसंती एवं आमर ए कार्यक्रम को महिमान्वित करिसंती सेमाने हेले आमर आलोचक प्रोफेसर आदिकंद साहू, श्रीजुक्त देवदास छोटराय, डाक्टर अपर्णा महांती, स्वरूप महापात्र, राजेंद्र बेहेरा, श्रीमती दीप्तिमयी महांती, डाक्टर भाग्यलिपि मल्ल, रीताराणी महापात्र, सुशांत पाणी एवं आमर सभापति श्रीजुक्त महेंद्र कुमार पट्टनायक महोदय एवं आमर स्वस्तिर संपादक श्रीजुक्त राजीव पाणी महोदय। एठी शेष करूछु आमर कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार।